आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणी खबर सहित मुरामचंद्र। प्रथमे मुख्य खबर। बालेश्वर 3टी केंद्रीय अनुष्ठान प्रतिष्ठा हेब। राज्य 35टी जनपोषण केन्द्र खोल खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना। प्रख्यात कवि पद्मभूषण रमाकांत रथ परलोक आज राष्ट्रीय मर्यादा सह शेषकृत्य संपूर्ण हेब। आसंता 21 तारिख में 3 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। 2028 सुधा भारत विश्वर तृतीय बृहत अर्थनीति राष्ट्र भाव परिणत हो बोली कहले मार्गन स्टालिन। एथेन्स एक नाइट क्लब रे अग्निकांड घटू 60 जनक मृत्यु। मुंबई इंडियंस द्वितीय थर पाई महिला प्रीमियर लीग चैंपियंस ट्रॉफी जीतिला एवं 43.6 डिग्री तापमात्रा सहित बौद्ध जिला सारा देश में सबुठार उत्तप्त अंचल में परिणत है। एवं संपूर्ण खबर। दक्षिण ओडिशार कोरापुटर केंद्र विश्वविद्यालय मध्य ओडिशार भुवनेश्वर एम्स एवं नाइजर आईआईटी एवं पश्चिम ओडिशार संबलपुर आईएम्स मध्य राउरकेला एनआईटी भली केंद्रीय अनुष्ठान प्रतिष्ठा हो सारी किंतु उत्तर ओडिशा को प्राधान्य दि जापरे नहीं। एने बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी तरफ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जरिया केंद्र सरकार को अवगत कराइबा परे 3टी केंद्रीय अनुष्ठान प्रतिष्ठा हेबा नै अनुमोदन मिली। गुरुवार सांसद प्रताप चंद्र षडंगी नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटी धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करथिले। एही प्रतिनिधि दल में अन्य मध्य सरकारी उपमुख्य सचेतक तथा रेमुणा विधायक गोविंद चंद्र दास, सिमुलिया विधायक पद्मलोचन पंडा, बड़साही विधायक सनातन बिजुली, बालेश्वर संसद विधायक तथा मानस कुमार दत्त, नीलगिरी विधायक संतोष कुमार खटुआ समेत अन्य नेतृत्ववृंद उपस्थित थिले। राज्य में रियायती दर में आवश्यक सामग्री जोगाइबा लक्ष्य राज्य सरकार गुजरात और दिल्लीर सफल मॉडल गुड़िक द्वारा अनुप्राणित हो जनपोषण केन्द्र आरंभ करने को जाउछंती। जनपोषण केन्द्र गुड़िकर प्राथमिक लक्ष्य रही हिताधिकारी उपलब्ध पुष्टिकर खाद्य सामग्रीर उन्नत उपलब्धता को सुनिश्चित करने। आर्थिक दुर्बल वर्ग और मध्यमित परिवार उभय पोषण केन्द्र माध्यम रियायती दर में चाउल डाली अटा इंधन तेल पाइबे बोली खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र कहते। गणमाध्यम को से कहते केन्द्र और ओडिशा रे मिलित भाव में कार्यक्रम सब्सिडी जोगाइब। सरकार कार्यक्रम प्रभावशीलता मूल्यांकन करने प्रारंभिक भाव में 35टी जनपोषण केन्द्र प्रकल्पर शुभ उद्घाटन कर राज्यर प्रत्येक पंचायत को यह विस्तार करने उद्देश्य हिताधिकारी संख्या और पदक्षेप सामग्री लाभ और मूल्यांकन कर
प्रख्यात कवि अवसरप्राप्त प्रशासक पद्मभूषण रमाकांत रथଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଖାରବେଳ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବର୍ଷ 91 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ରାଜନେତା, ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଜଣେ ସଫଳ ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଶ୍ରୀରାଧା ଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ କବିତା ସଂକଳନ, ଯାହା ସାଧାରଣ ପାଠକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା 21 ତାରିଖରୁ 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତକାଲି ବିର୍ଲାରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପାତତଃ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ଅମିତ ଶାହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇ ସିଧାସଳଖ ବିର୍ଲା ଏଆଇସିଏକୁ ଅତିଥି ଭାବେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଏହା ପ୍ରଥମ ଗସ୍ତ। ତେଣୁ ଏହି ଜନସଭାରେ ଅତି କମ୍ରେ 50,000 ଲୋକ ସମାଗମ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। 2028 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ମାର୍ଗୋ ଷ୍ଟାଲିନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜର୍ମାନୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାରତ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବ। 2026 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ଆକାର 4.7 ଲକ୍ଷ ବିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ପରେ ଭାରତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ। 2028ରେ କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତୀୟ ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ପରିଣତ ହେବ। 2024 ଏବଂ 25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 6.3% ଏବଂ 2025 ଏବଂ 26ରେ 6.5% ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀସର ମାସିଡୋନିଆ ସହରରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଶନିବାର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 60 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଆହତ 155 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କୋକାନି ସହରରେ ଥିବା ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ ପ୍ଲସରେ ଉକ୍ତ ଦିନ ଡିଏନ୍କେ ଗ୍ରୁପ ପକ୍ଷରୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଶନିବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ତୃତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲକୁ 8 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ମହିଳା ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ 44 ବଲରେ 66 ରନ୍ ବଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ 7 ୱିକେଟ ହରାଇ 149 ରନ୍ ଲଢୁଆ ସ୍କୋରକୁ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା କ୍ରମଶଃ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପାଇଁ ବୌଦ୍ଧ ଦେଶର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏଠାରେ ବୌଦ୍ଧର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42.5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 41.7 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 41.1 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 40.5 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 40.3 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଆଗାମୀ 2 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବଂ ମୋବାଇଲରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବେକକୁ ନୁଆଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଫଳରେ ଟେକ୍ସଟ ନେକ୍ ନାମକ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମେରୁଦଣ୍ଡ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ସାରା ଜୀବନ ବେକରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ରୋଗୀର ପିଠି ଉପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାବଲେଟକୁ ନିଜ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କଲେ ନିଜର ବସିବା ଶୈଳୀ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ବିରତି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରଳ ବେକ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଦ୍ୱାରା ବେକକୁ ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ କାନ୍ଧ ରୋଲ୍ ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଧ ସଳଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏହା ସହ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।